ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So today we're here to fight on behalf of international students. We feel that there's a lot of inequality, especially when it comes to the tuition fees. We understand that there is a portion for domestic students that the government pays for us, which I'm very grateful for. But even if you include those payments, international students still pay more than double our domestic tuition, and I don't think it's right. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਨੈਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਫॉर ਗ੍ਰੀਡ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਈਅਰ ਕਾਲਜਸ 20% ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫੀਸ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Now in Ontario colleges, international students are paying 4 to 5 times more than domestic students. And we are here to protest the inequity in the tuition, but also ask the government about whether public college systems are really sustainable if they're depending so much on international tuition. सबसे बड़ी बात ये है कि जो डोमेस्टिक ट्यूशन है वो सिर्फ 3% तक बढ़ सकती है, जहाँ की इंटरनेशनल ट्यूशन 20% तक बढ़ सकती है हर साल। तो अगर डोमेस्टिक ट्यूशन बढ़ जाती है तो सिर्फ $100 का एक्स्ट्रा पड़ेगा स्टूडेंट्स को, मगर इंटरनेशनल अगर ट्यूशन बढ़ती है तो $2,800 बढ़ सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो हम यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए गवर्नमेंट को कि इनको इंटरनेशनल ट्यूशन फ्रीज करनी चाहिए आने वाले साल के लिए, और जो आगे इंक्रीजेज होंगी वो सेम इंक्रीजेज होने चाहिए जैसे कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की होने वाली हैं 3% में, ना कि 20%। These people aren't necessarily piggy banks. They're here for an education and a quality education at that, and we want to make sure that they are paying an equal amount compared to domestic peers. Sometimes it can be 4 to 5 times as much as some others. Some students paying $50,000 for 2 years of the same education as some Ontario residents. So we want to make sure that our voices are being heard and those international students have space to make their concerns known. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। So I just want to share my personal story, how my parents have arranged international tuition fees. So once I got my offer letter from Centennial College, we were asked to pay 20,000 Canadian dollars plus 11,000 as GIC. So it was a huge amount for us to afford. So our family have personally sold their private house where my father was born, and plus we have taken a private loan of 15,000 Canadian dollars at 7% interest. ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3% ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ 3% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ 3% ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੇ ਦ ਫੀਸ like 4 times above, but when the increase is there they are not ready to pay that, and it's a very high
living expenses here as well. So that's hard for international students. ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 3% ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, जिस तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ ये रखो कि हम लोग कभी इतना ज़्यादा होना हो जाए कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेटेड ना लगे, क्योंकि हम बहुत दूर से बहुत कुछ छोड़ के आते हैं ये सोच के कि यहाँ पे हम कुछ करने आते हैं, बट अगर इतना प्रेशर में डाल देते हैं जहाँ पे हर साल में इंक्रीज़ होता जा रहा है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, तो इसीलिए बेनिफिट हो। Where tuition is of concern, we believe that international students are being treated unfairly. Tuition is way too high. Even if we're not asking for reduction, what we're asking for is for the same treatment that domestic students get. We're asking for that exact same treatment for international students. ओनटेरियो ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ $14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ $3,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 68% ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਤਕਰੀਬਨ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇ 3000 ਜਾਂ 4000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ $16,000 $18,000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 4 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਡ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ इज़ इट अ greed or is it actually a need to the country? Like they are not helping us with that. So हमको खाली वो उनको डिनोट करना है कि ऐसा नहीं करिए, थोड़ा कम कीजिए, that's all. It's getting really difficult to anticipate that hike nowadays, and with the rising prices it's getting really difficult. Like accommodation is high, food is getting higher, so we are left to figure out how to do our fees in the future. So ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਰੁਣ ਪੌਲ ਸਿੰਘ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ।